السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا پہلا رکوع اور آیت نمبر 143 سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے قبلے کو، التی کنتا علیہا، جس پر کہ آپ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا قبلے کو جس پر کہ آپ تھے، الا لنعلم، مگر یہ کہ یہ جاننے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا قبلہ بدل دیا تھا، آپ نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قبلے کو اس لیے بدلا تھا، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں یا ہم معلوم کریں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے اپنے رسول کی، قبلے کے بدلنے میں بھی کون اپنے رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنے رسول کی پیروی سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قبلے کا بدلنا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور قبلے کا بدلنا بے شک یہ بات بھاری ہوئی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے، یعنی یہ بات بھاری ہوئی ان یہودی لوگوں پر جو کہ اس بات سے راضی نہیں تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس بات کو مانا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی پھر گئے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ آپ نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو آپ کی ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو بھی قبول فرمایا ہے۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے لیضیع ایمانکم، کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نمازوں کو قبول کیا ہے، وہ آپ نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہا گیا تھا تو آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اسی طرح سے اہل عرب بھی جو تھے وہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کے دل میں ملت ابراہیمی کی اہمیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس انتظار میں رہتے تھے اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ کب وحی آئے اور کب جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہیں کہ آپ جو ہے اپنا قبلہ بیت اللہ کو ہی کر لیجئے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قد نرا تقلبا، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم پھیر دیں گے قبلتن، آپ کو، یعنی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، ترضاہا، جس سے کہ آپ راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فولی، پس آپ پھیر لیجئے وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی آپ جہاں کہیں ہو آپ اپنے چہرے کو کیا ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وحیث ما کنتم، اور تم جہاں کہیں ہو، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، یعنی اب جہاں کہیں تم لوگ ہو تو تمہیں کیا ہے بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کا آسمان کی طرف اٹھنا یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کو حکم دے دیا کہ آپ جو ہے اپنے چہروں کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف پھیر لیجئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی اس سے مراد اوت الکتابہ سے مراد جو ہے ہر جگہ پر وہ یہودی مراد ہیں کہ جن کو کتاب توریت دی گئی،
लयालमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, वो जानते थे कि ये ठीक है उनके परवरदिगार की जानिब से। यानी किताब तौरेत के अंदर ये बात पहले ही बता दी गई थी कि एक ज़माने में एक उम्मत होगी, उसका किबला जो है वो काबा होगा। तो यहूदी इस बात को जानते थे कि ये बात जो है हक़ है इनके परवरदिगार की जानिब से, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानते नहीं थे। वमल्लाहु बिगाफिरिन, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है उनके कामों से जो कि वो करते हैं। और इसी तरह से आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि वला इन अतैतल लजीना, के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप लेकर के आ जाएं अल्लजीना, उन लोगों के पास, ऊतुल किताबा, जिनको किताब दी गई, बिकुल्ली आयतिन, सारी निशानियां लेकर के आ जाएं, मा तबिउ क़िबलतका, तब भी क्या है ये आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमा अंता बिताबीन क़िबलतहुम, और ना ही आप क्या है उनके क़िबले की पैरवी करना। वमा बाज़ुहुम बिताबीन क़िबलत बाज़, और उन यहूदियों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के क़िबले को भी नहीं मानते हैं। और आगे अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कह रहा है कि वला इन इत्तबाता, कि अगर आपने पैरवी की, अहवा अहुम, इनकी ख्वाहिशात की, यानी यहूदो नसारा के ख्वाहिशात की आपने पैरवी की, तो मिन बादी मा जाका, बाद इसके, मा जाका मिनल इल्मी, के आपको इल्म पहुँच चुका है आपके परवरदिगार की जानिब से, इन्नका इज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी क्या है नऊज़ु बिल्लाह ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। यानी ये यहूदो नसारा तो ऐसे ही करते रहते हैं, अगर वो आपसे अपने क़िबले की पैरवी करने कहें और आपने उनके क़िबले की पैरवी कर ली, जबकि आप इस बात को जानते हैं कि वो जो है नाहक हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपके पास इल्म आ चुका है, तो आप भी क्या है ज़ालिमीन में से हो जाएंगे। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ीना, के वो लोग जिनको अता की गई किताब, यारिफूनहु, वो पहचानते हैं उसको, कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसा कि वो पहचानते हैं अपने बेटों को। यानी ये यहूदी लोग जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से पहचानते हैं जैसा कि वो पहचानते हैं अपने बेटों को। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी किताब तौरात के अंदर ये पेशन गोई पहले से दी जा चुकी थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि उसमें एक नबी पैदा होंगे और उनकी उम्मत होगी। पूरी निशानियां हूबहू तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी किताब तौरात के अंदर बयान की जा चुकी थी, और वो इस बात को पढ़ चुके थे और समझते भी थे। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो सारी निशानियां उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई, तो उनको इस बात पर यकीन लाना चाहिए था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना चाहिए था। तो इसी बात को कहा गया कि ये अहले किताब यानी यहूदी लोग जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से पहचानते हैं, कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। इंसान अपने बेटे के पहचानने में जो है कितने ही लोग खड़े हों, लेकिन वो भीड़ के अंदर अपने बेटे को ज़रूर पहचान लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बेटों को ख़ास किया गया है कि वो बेटे की जो है विलादत से लेकर बड़े होने तक बेटे को अच्छी तरह से जानता है। तो इन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सिफात को पढ़ा है और उसको ऐसे ही पाया भी है, फिर भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो इसी बात को आगे कहा गया कि व इन्ना फरीक़म मिनहुम, और बेशक एक फ़िरका उनमें से ऐसा है, लयक्तुमूनल हक़्क़ा, कि वो हक़ बात को छुपाता है। यानी उनको पता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी नबी हैं और इनको पर जो किताब उतारी गई वो हक़ है और इनका क़िबला बैतुल्लाह होगा, ये भी हक़ है। वो ये सब बातों को जानते थे, लेकिन फिर भी इन तमाम बातों को छुपाते थे, यानी हक़ को छुपाते थे। वहुम यालमून, इस हाल में कि वो इन तमाम बातों को जानते थे। तो आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, कि हक़ वही है मिन रब्बिका जो आपके परवरदिगार की जानिब से है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाजिल होना और क़िबले का बैतुल्लाह होना और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कामों का होना, ये सब क्या है? हक़ है और ये आपके परवरदिगार की जानिब से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो फिर आप मत हो जाना मिनल मुमतरीन, शक करने वाले लोगों में से। तो बार बार अल्लाह तबारक व तआला इन आयत के अंदर यही बात बता रहा है कि यहूद लोग जो हैं जिनको किताब तौरात अता की गई, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को नहीं माना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक होने को उन्होंने छुपाया है। इसी तरह से ये बात हम लोगों के ऊपर भी है कि अगर हमें कोई हक बात मालूम है तो हमें उसको छुपाना नहीं चाहिए, ख्वाह वो दीन के मामले में हो या दुनिया के मामले में हो। जो हक बात है हमें वही बात कहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है उस बात को
دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور حق کو چھپانے کا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا رکوع لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔